قدر کیجیے اپنے والدین کی. قبر کا نشان اگر ختم ہو گیا نشان بناؤ. یاد نہیں ہے تو تصور کر کے بہت سے وسائل بیان کر دیے. ماں ہے بیک وقت 3 کام انجام دے رہی ہے، کوئی اور بیان نہیں کر رہی. یہ فضا کہہ رہی ہے میں نے دیکھا میری بیوی، میری شہزادی، میری آقازادی ایک وقت میں 3 کام انجام دے رہی ہے. چکی بھی چلا رہی ہے، تسبیح الہی بھی پڑھ رہی ہے، اور اپنے قدم مبارک میں حسین کے گہوارے کی تناب کو، رسی کو پکڑ کے جھولا جنبانی بھی کر رہی ہے. کتنی حسرتوں سے اس بی بی نے حسین کو پالا ہوگا. اللہ نہ کرے کوئی زخم اس کے بدن پر لگ جاتا تو بی بی کو کیا احساس ہوگا. یہ تو کوئی عام ماں سے بھی کوئی معلوم کرے کہ آپ کی حیات طیبہ میں اللہ نہ کرے آپ کا کوئی جوان گزر جائے تو آپ کے دل پر کیا کچھ نہ گزرے گی. ہر ماں یہی کہے گی کاش اس کے مرنے سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی. اگر سنیے گا اسی اسنا میں جب یہ بی بی وقت 3 عبادتیں انجام دے رہی تھی، فضا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ بی بی کا ایک ہاتھ جو چکی کے دستے پر تھا وہ بلند ہوا. بلند ہونے کے بعد جیسے میں نے دیکھا تو وہ ہاتھ بی بی کا زرد ہو گیا تھا، خون میں تربتر ہو گیا تھا. میں نے کہا تھا اے میری شہزادی آقازادی، آپ کا ہاتھ یہ خون سے تر ہو گیا ہے. عجب نہیں کہ شاید آرام کر لے، مگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور یہ پروردگار کو پسند نہیں آیا، برداشت نہ ہو سکا. ایک مرتبہ جیسے فضا نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہیں، میری شہزادی کا ہاتھ خون میں تر ہو گیا ہے. چکی چلاتے چلاتے میری شہزادی کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے. فضا نے جب درخواست اللہ کی بارگاہ میں کی ہے نا اولاد زہرا ہو، شہادت کا جام آج زہرا نے پیا ہے نا، ہمارے گھر سے کوئی رخصت ہو جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں. ہائے حسنین کی ماں زہرا آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہی ہے اور اس عالم میں رخصت ہو رہی ہے. اپنا کوئی رخصت ہوتا ہے بہت شان سے غسل دیتے ہو، بہت ارمان سے جنازہ لے کے چلتے ہو، ہر ایک سے کہتے ہو بھائی آہستہ آہستہ جنازے کو لے کر چلنا، تیزی سے نہ چلنا. مگر سالم ہوتا ہے نا جنازہ، جنازے کی کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں ہوتی ہے. ہائے رے زہرا کی ہڈیاں، زہرا بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. ہاں سنو گے بی بی فضا نے کہا پروردگار میری شہزادی کا ہاتھ زخم ہو گیا. ملائکہ اعلیٰ میں گریے کی آواز بلند ہوئی، ہر فرشتے نے تسبیح الہی پڑھنا چھوڑ دی ہے، ہر ایک نے تلاوت قرآن کرنا چھوڑ دی ہے. پروردگار یہ تیری کنیز خاص پر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا میری کنیز خاص پر نیند طاری ہو جائے. نیند کو غالب کر دیا. غالب کرنے کے بعد اسی اسنا میں وہ شہزادی کا بابا آیا. آنے کے بعد در دولت شہزادی عالمیہ پر سلام کیا. دیر جیسے کھڑے رہے. بی بی فضا توڑ کر آئی ہے دروازے پر اور آنے کے بعد کہا ہے یا رسول اللہ بنت رسول آپ کی بیٹی آج تو سو رہی ہے. کہا سو رہی ہے؟ آنے کا ارادہ بتائیے یا رسول اللہ. کہا میری بیٹی اگر سو رہی ہے تو آرام کرنے دیجئے گا. مگر فضا نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے بیک وقت آپ کی بیٹی چکی بھی چلا رہی تھی، تسبیح الہی بھی کر رہی تھی، حسین کا گہوارے چنبانے بھی کر رہی تھی. مگر اب میں کیا دیکھ رہی ہوں آپ کی بیٹی آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے، مگر گہوارہ اسی طرح سے ہل رہا ہے، اسی طریقے سے چکی چل رہی ہے، اسی طریقے سے تسبیح کے دانے گرتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا فضا تجھے پتہ نہیں اللہ نے یہ منظر دیکھا. میکائیل سے کہا میکائیل جا زہرا کی تسبیح پڑھ. اسرافیل سے کہا جا، اور جانے کے بعد
ज़हरा के झूले को झूला। ये तमाम मनासिर फरिश्तों की महमिल से आकर वहां फरिश्ते वहां से यहाँ आए। आप कोई झूला झुला रहा है, कोई चक्के ज़हरा चला रहा है, कोई तस्बीह ज़हरा पढ़ रहा है। फिर फिजा कहती है अगर आका इजाजत दे तो मैं आपकी बेटी को बेदार कर दूं। नहीं फिजा, मेरी बेटी आज अगर आराम कर रही है तो आराम करने दीजिएगा, मैं रसूल यहीं पर हो। फिर फिजा कहती है फिर या रसूल अल्लाह चाहे तो अपने घर चले जाए, क्या ये भी मुमकिन नहीं है? फिर कहते हैं फिजा या रसूल अल्लाह अगर चाहे तो घर में आ जाए। क्या फिजा तुझे पता नहीं जब तक ज़हरा ना बुलाती है। सुनो क्या ज़ादारो जुमला सुनिएगा मसाइब का। रसूल अल्लाह ने कहा फिजा तुझे पता नहीं है जब तक मेरी बेटी घर में दाखिल होने का मुझे इज़्न नहीं देती मैं रसूल दाखिल नहीं होता। अज़ादारों वक्त गुजरता चला गया, सुबह का वक्त गुजरा, सहपहर भी आ गया। अरब ये रात की गर्मी आपने देखी है ना, जैसे ही सहपहर ढला ना एक मर्तबा बीबी बेदार हुई। बेदार होने के बाद फिजा दौड़ी दौड़ी अपनी शहजादी के पास आई और आने के बाद कहा आपका बाबा 6 घंटे से दरवाजे पर। सुनेगा मसाइब अज़ादारों, आज फुर्सत दीजिएगा। आज किसको फुर्सत देना? आज इमाम ज़माना को, उसकी जद्दा का पुरसा देना है जो यही तो कह रहा है सलाम मेरे उस जद्दा पर जिसकी फसलियां तोड़ दी गई, सलाम मेरा उस जद्दा पर जिस पर ताज़ियाने बरसाए गए, सलाम मेरा उस जद्दा पर जिसके रुखसारे पर तमाचा मारा गया। सुनेंगे आज इमाम ज़माना को पुरसा देना है अज़ादारों। उसके बाद फिर सब दौड़ कर आकर कहती है बीबी आपका बाबा 6 घंटे से खड़ा हुआ है। फिजा का ये जुमला सुना बीबी दौड़ कर वहां दरवाजे तक गई और बाबा को लेकर दरे दौलत के अंदर आई। बाबा आप 6 घंटे खड़े रहे और आप इतनी सहमत बर्दाश्त करते रहे। सुनेंगे अज़ादारों रसूल ने क्या कहा? ऐ मेरी बेटी मैं अपने उम्मतियों को यही बताना चाहता हूं जब मैं रसूल होकर बगैर इजाजत के इसके घर नहीं आता तुम कैसे लकड़ियां ले आए? तुमने कैसे इसके दरवाजे को जला दिया? बगैर इजाजत के ज़हरा के घर में कैसे दाखिल हो गए? 10,500 के लश्कर 2 आदमियों को खत्म करने के लिए तय किया गया। तारीख कहती है, सुनेंगे तफसील से, तारीख कहती है जैसे बुलाने की कोशिश ये मलऊन कर रहे थे ना अपने दरबार में, बिनते रसूल कह देती थी मेरी जिंदगी में यह मुमकिन नहीं कि अली चला जाए या किसी के हाथ पर बैअत कर ले। एक मर्तबा तारीख कहती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरा है ना, फिर वक्त वो भी आया, खुद अपनी ज़बानी ये बेहया बयान कर रहा है। पहला जब सवाल करता है कि तूने क्या किया, दूसरा मलऊन कहता है तुझे क्या पता कि मैंने किया क्या? मैंने अपने सहाबी को भेजा फिर भी अली नहीं आया। जब मुझे ज्यादा गुस्सा आया ना तो मैंने अपने गुलाम को भेजा फिर भी अली नहीं आया। फिर भी तेरे रसूल की आवाज आई है कि मेरी जिंदगी में अली तुम्हारे दरबार में नहीं आ सकता है। फिर मेरा गुस्सा इतना बुलंद हुआ कि मैं 8 अफराद के हमरा दरवाजे ज़हरा पर आया। आने के बाद आवाज दी कि ज़हरा तुझे पता नहीं मैं आग और लकड़ियां लेकर आया हूँ, तेरे घर के चारों तरफ मैंने लकड़ियां बिछा रखी हैं। फिर ज़हरा ने कहा तू क्या करेगा, तुझे पता नहीं कि इसमें नबी के नमाज़े रह रहे हैं, हसनैन अलैहिस्सलाम रह रहे हैं। कहा जो भी हुआ करे हम किसी को नहीं देखेंगे, हम सबको आग के जरिए जला देंगे। उसके बाद ये चाहा कि उसके बाद इस बेहया ने आवाज दी अपने गुलाम कुनफुस को, कुनफुस बढ़ा और दरवाजे में आग लगाई। दरवाजा ज़हरा का जल रहा है और जैसे जल रहा है ना ज़ादारो, एक मरतबा आधा दरवाजा जला ज़हरा का आधा दरवाजा जलना था, इसने इंतजार भी नहीं किया। तारीख कहती है ये बेहया इतनी तेजी से आया, दरवाजे में लात मारी और लात मारने के बाद दरवाजे के पीछे ज़हरा खड़ी थी, दरो दीवार के दरमियान बिनते रसूल पिस रही थी।
दरो दीवार के दरमियान बिन्ते रसूल पिस रही थी। इसी आलम में सिद्दीका ने कहा, अस्मा मेरा मोहसिन मारा गया। एक मर्तबा तोड़ा कर ज़हरा कहती है, मेरा लाल मोहसिन दुनिया में आने से पहले शहीद हो गया। मेरे लाल मोहसिन माफ करना, तो दुनिया में आने से पहले ही शहीद कर दिया गया। तारीख कहती है फिर बेहया ने क्या किया है, यहाँ पर दरवाजा चलता हुआ ज़हरा के ऊपर गिराया। गिराने के बाद इसी असना में दरवाजे के नीचे है बिन्ते रसूल। बिन्ते रसूल को तारीख कहती है कि ऐसे दबाया गया, बेहया गुजरते चले गए। और जब चलते हुए दरवाजे के ऊपर से 8-7 अफराद गुजर गए हैं ना, तो एक मर्तबा चीख मारकर फिर बीवी कहती है, हाय मेरा मोहसिन मारा गया, हाय मेरा मोहसिन मारा गया। एक मर्तबा अपनी ताकत को समेटना चाहा, क्या देखा बीवी ने, एक नेक सीने में दर हो गई। बीवी ने क्या देखा, ये देख रही है बिन्ते रसूल कि मेरे वाली और वारिस को, अबुल हसन को कुछ अफराद है कि जो जबरदस्ती घसीट के ले जाना चाहते हैं। तारीख कहती है कि बिन्ते रसूल फातिमा ज़हरा सामने आकर खड़ी हो गई और खिताब करके कहती है, तू मेरी हयात में अली को तो बाहर नहीं ले जा सकता। एक मर्तबा अली से मुखातब होकर कहा, या अली या अबुल हसन, आपको पता है जब मेरा बाबा जिंदा था तो वो आपके लिए हुज्जत था, आप उसके मुहाफिज थे, आज आप मेरे लिए हुज्जत है। आज ज़हरा आपका दिफा करेगी, आज ज़हरा आपको बचाएगी। अज़ादारों ये सुनना था, बेहया कहता है, पहला दूसरे से सवाल करता है, फिर क्या हुआ। इस बेगैरत ने कहा कि तुझे पता नहीं, मेरा गुस्सा जब बुलंदी पर आया तो मैंने कुछ नहीं देखा। कुनफुस की कमर में ताजियाना था, ताजियाना उठाया, उठाने के बाद ज़हरा के हाथों पर मारा, बिन्ते रसूल के हाथ पर मारा। बिन्ते रसूल जख्मी हुई है, मगर इस आलम में मैंने क्या देखा, बिन्ते रसूल ने अली के दामन को इस कदर तेजी के साथ इस अंदाज से जकड़ रखा था कि वह छुड़ाए नहीं छोड़ रहा था। हम साथ जब लेकर अली को चले हैं ना, तो हमने ये मंजर देखा कि दामन ज़हरा के हाथ में था और ज़हरा घिसटती चली आ रही। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह ज़हरा, ज़हरा को इस करिए का आदरा का फरमाए। अज़ादारों पे हया कहता है कि हमने क्या देखा, ज़हरा ने अली के दामन को इस कदर इस अंदाज से पकड़ा हुआ है जैसे हम अली को ले जाते हैं। ज़हरा घिसटती हुई पीछे आती है, फिर बेहया कहता है तो मेरा अब ये जुमला ज़ादारों कौन सुन सकेगा, कौन महसूस कर सकेगा। बहुत अदब और एहतराम के साथ बयान कर रहा हूँ। जब इस आलम में कोई खातून होती है ना, उससे मालूम कीजिएगा। ये बेहया कहता है जब मेरा गुस्सा ज्यादा बुलंद हुआ ना, तो मैंने अपने तलवार के तस्मे को लिया, दस्ते को लिया, ज़हरा के शिकम पे मारा। मैंने ज़हरा के शिकम पर तलवार का दस्ता मारा। अब क्या था, ज़हरा ने कहा अली अल्लाह के हवाले, अली अल्लाह के हवाले। अब हम अली को लेकर आ गए दरबार में। अब ज़हरा को जब इफाका हुआ, बुलंद हुई फिजा को साथ लिया, चादर को अपने सर पर डालकर जब दरबार में आई तो हम क्या कर रहे थे, अली से सवाल बेयाद कर रहे थे। एक शख्स मलूम था जो तलवार निकाले हुए था। ज़हरा ने जैसे ही कदम दरबार में रखा, उसके बाद कहा खबरदार कोई अली को कोई नुकसान मेरी जिंदगी में ना होने पाए। अगर ये तुम चाहते हो तो लो। आज ज़हरा बुलंद हुई और दरबार से बाहर आने के बाद कब्र रसूल से मुखातब होकर कहा, बाबा आज कहकर मैं आ रही हूँ,
اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو میں اپنے سر سے ردا کو ہٹا کر اپنے بالوں کو پریشان کر لوں گی۔ یہ سننا تھا۔ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی، میں کہوں گا شہزادی ابھی تو ایک تعزیہ آنا، مگر ہائے پشت زینب تعزیانوں پر تعزیانے کھاتی چلی جا رہی ہے۔ موقع وہ بھی آ گیا۔ جب حسنین جدا ہوئے ہیں نا، ماں کو آخری الوداع کہا ہے۔ حسین کا طریقہ کار آپ نے سنا ہوگا، اماں غریب حسین آ گیا، بولیے اماں آپ کا غریب حسین آ گیا، بولیے۔ قدم زہرا کو چوم کر حسین کہہ رہے ہیں، اماں بولیے۔ ہر ایک کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب کوئی گزرتا ہے دیدار کرایا جاتا ہے نا، آخری اس کو چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ یہی طریقہ علی نے کیا ہے۔ میرے لال حسن آ جاؤ، ماں کا آخری دیدار کر لے۔ حسن آئے، آخری دیدار کیا ہے۔ میری بیٹی زینب آؤ، ماں کا آخری دیدار کر لے۔ ماں کا آخری دیدار ہوا۔ ام کلثوم ماں کا آخری دیدار کر لے۔ لال حسین آجا، ماں کا آخری دیدار کر لے۔ مگر ازادارو حسین ایک گوشے میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے، بابا جب تک میری ماں زہرا مجھے آج خود نہ بلائے گی، یہ حسین نہیں جائے گا۔ اور بندے کا پر ٹوٹے تو ہاتھ نمازوار ہوئے میرے لال، آجا جب تو صدا دے گا کربل میں تو یہ زہرا اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر تجھے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ ازادارو سنیں گے، پرسہ دے لیجئے گا، آخری جملے ہیں مسائل کے۔ اب سب نے رخصت کیا نا، جنازہ تیار ہو گیا نا، تابوت بن چکا ہے نا، اب اٹھایا جا رہا ہے جنازہ۔ جنازہ چلا کے شان سے چلا ہے۔ لیجئے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہے، علی مرتضیٰ ہے، اس انداز سے جنازہ زہرا اٹھایا۔ اب بچیاں آ رہی ہے، زینب کرے اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے کہا، لال حسن اپنی بہن سے کہ گھر میں چلی جا۔ یہ زینب گھر میں آ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کر میں کہوں گا، مولا آج آپ کا سایہ ہے، مگر جب سکینہ جنازہ حسین پر جب جنازہ حسین پر آئے گی، کون اسے بہلا کر واپس لائے گا؟ مولا بچوں کو آپ نے جدا کیا ہے، مگر واپس کیا ہے، مگر جب سکینہ نے اپنے بابا کے جنازے کو لپٹنا شروع کیا، تعزیانوں پر تعزیانے، دروں پر درے، ہائے رے سکینہ۔